السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان اصول فقہ کے اسباق چل رہے تھے۔ اب تک ہم نے استنباط احکام کے طریقوں میں وضع کے لفظ کے وضع کے اعتبار سے جو اس کی 4 قسمیں تھیں، ان میں سے ہم نے خاص کے بارے میں دیکھا کہ خاص جو ہے مطلق ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے، امر ہوتا ہے اور نہیں ہوتا۔ اب آج ہم دیکھیں گے اس کی جو دوسری قسم ہے عام کے بارے میں۔ تو مصنف فرماتے ہیں عام وہ لفظ ہے جو کثیر اور غیر محدود افراد کو بطور استغراق شامل ہونے کے لیے وضع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا شروع سے آ جاتے ہیں۔ عام وہ لفظ ہے جو کثیر اور غیر محدود افراد کو بطور استغراق شامل ہونے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے المؤمنون، اگر عشرۃ مؤمنن یا میت مومن کہا جائے تو یہ عام نہ ہوگا۔ عشرہ اور میاں کے الفاظ وہ کثیر پر دلالت کرتے ہیں مگر وہ کثیر محدود و محصور ہے۔ اسی طرح مؤمنون بھی عام نہ ہوگا کہ اس میں استغراق و شمول کے معنی نہیں ہے۔ اب یہاں تھوڑی بات سمجھیں، تفصیل جو ہے آگے انشاءاللہ سبق میں آئے گی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ عام وہ لفظ ہے جو کثیر کے لیے، بہت زیادہ کے لیے، اور غیر محدود جس کو ہم انفینائٹ کہہ سکتے ہیں، لامحدود افراد کو بطور استغراق یعنی ہر ایک کو شامل کرنا۔ استغراق کہتے ہیں کہ جس ورڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس میں جو مراد ہوتی ہے ان تمام کو شامل کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو لفظ وضع کیے جائیں گے ان کو عام کہیں گے۔ اب مصنف فرما رہے ہیں کہ جیسے المؤمنون، تو جو ہے المؤمنون بولتے تمام مومن شامل ہو گئے، اور مومن کیا ہے؟ کثیر ہیں، ٹھیک ہے، اور غیر محدود بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ مومنون کے ساتھ اشرہ لگا دیں، اشرہ مومنن، اشرۃ مومنن 10 مومن، یا میت مومن 100 مومن، تو یہ عام نہ ہوگا۔ کیوں؟ اشرہ اور میاں جو ہے یہ کثیر پر تو دلالت کرتے ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 10 زیادہ ہے، 10 کے مقابلے میں 100 زیادہ ہے، لیکن یہ لامحدود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مگر یہ کثیر ہیں مگر محدود و محصور ہیں۔ یہ کیا ہے؟ باؤنڈری میں آ جاتے ہیں نمبرز کی۔ اسی طرح مؤمنون جو لفظ ہے یہ بھی عام نہیں ہوگا، اصول فقہ کے اصول کے اعتبار سے یہ عام نہ ہوگا، کیونکہ اس میں استغراق اور شمول کے معنی نہیں پائے جاتے۔ مؤمنون جب آپ کہو گے تو چند مسلمان ترجمہ ہوگا نا، کچھ مسلمان ترجمہ ہوگا، تو اس میں جو ہے استغراق یعنی مسلمانوں کی جو کیٹیگری ہے ان تمام کو شامل کرنا جو ہے اس میں نہیں پایا جاتا، اس لیے اصول فقہ کے اعتبار سے یہ عام نہیں ہوگا۔ تو اب عام کے لیے 2 چیزیں عام طور پر جو ہے، ایک تو لامحدود ہو، عام کیا ہو؟ لامحدود ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا بول دیجیے آپ، یا پہلے کو آپ کثیر لامحدود لے لیجیے، اور تیسرے کو آپ لے لیجیے استغراق، دوسرے کو آپ کیا لے لیجیے؟ استغراق، ٹھیک ہے نا، جو ٹاپک ہے وہ پوروں کا جو ہے اس میں شامل کر لیا جائے۔ ابھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے مصنف جو ہے اور چیزیں ہمارے لیے آسان کریں۔ تو مصنف ہیڈنگ قائم کیا عام کے الفاظ، عموم پر دلالت کرنے والے کچھ اہم الفاظ یہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ قرآن کریم میں یا احادیث طیبہ میں کون عام ہے کون خاص ہے وہ سمجھنے کے لیے آپ کے لیے یہاں پر چند الفاظ ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے کل، جمیع، کافۃ۔ یہ الفاظ اگر آپ کو کہیں مل جائیں تو یہ آپ کو عام پر دلالت کریں گے۔ کس پر دلالت کریں گے؟ عام پر دلالت کریں گے۔ جیسے کل نفس بما کسبت رہینہ، سورہ مدثر کی آیت ہے، اور بھی بہت سی جگہ پر کلو کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو ہر نفس کیا ہے؟ اپنے اعمال کا گروی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے اعمال ہوں گے اسی کے حساب سے قیامت کے دن اس کے حساب کتاب ہوگا۔ تو کلو نفس آ گیا، کلو آنے کی وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ یہ عام ہو گیا۔ اسی طرح جمع معرف باللام، ایسی جمع جس پر الف لام داخل کیا گیا، معرف باللام آپ لوگ کو معلوم ہوگا صوب میں ہے تو، جیسے الوالدات یرضعن اولادہن، تو الوالدات یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کے شروع میں الف لام لگایا گیا، تو اب یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ عام ہو جائیں گے۔ وہ مائیں
جو اپنی بیٹوں کو کیا کرتی ہیں؟ رضاعت، دودھ پلاتی ہیں۔ اس کے بعد فرمانے جمع معرف بالاضافہ، ایسی جمع جو مضاف بن رہی ہو، جو معرفہ بن رہی ہو اضافہ کی وجہ سے، یعنی مضاف بن رہی ہو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ رب العزت تمہیں وصیت فرماتے ہیں تمہارے اولاد کے معاملے میں کہ لڑکے کو جو ہے لڑکی کا دگنا ملے گا۔ تو یہ اولاد جو ہے یہ جمع ہے، اور یہ معرفہ بنی ہے مضاف بننے کی وجہ سے۔ اولادکم یہ مضاف ہے اور کم ضمیر مضاف الیہ ہے، تو جمع معرف بالاضافہ یعنی ایسی جمع جو معرفہ بنائی گئی ہے مضاف بنا کر۔ اس کے بعد فرمائے مفرد معرف باللام، مفرد ہو اور معرف باللام ہو، جیسے جمع ہو معرف باللام ہو، اسی طرح مفرد ہو اور معرف باللام ہو، جیسے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کو جو ہے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہاں پر الزانیہ، الزانی یہ معرف ہے باللام اور مفرد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوں گی آگے بھی، ابھی اگلی سلائیڈ میں بھی ہے، یہ کیا ہوں گی؟ آپ کے لیے عام ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو حالانکہ یہ معرفہ ہو جائیں گے، لیکن آسان اصول فقہ کے قاعدے کے حساب سے یہ کیا ہوں گے؟ عام ہوں گے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر مولانا فرماتے ہیں اسماء موصولہ، جہاں کہیں اس میں موصول آئے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا۔ جیسے محارم خواتین کے ذکر کے بعد فرمایا گیا احل لکم ما وراء ذالکم، یعنی جو عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی جو عورتیں محرم ہیں، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ما، یہ ما اس میں موصول ہے، یہ ما کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہو، یہ ما کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، تو یہ بھی کیا ہو گیا آپ کے لیے؟ عام ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اسماء شرط، وہ اسماء ہم حروف شرط بھی کہتے ہیں نا ان کو، آسان نہ ہو اول کے اینگل سے دیکھو گے تو اسماء شرط یعنی حروف شرط ہو جائیں گے۔ تو وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، وما تنفقوا من خیر، جو کچھ بھی تم انفاق کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے یا خیر میں سے، یوفى الیکم تو اس کا تم کو بدلہ دیا جائے گا، وفا کیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ تو ما جو ہے یہاں پر حرف یا اس میں شرط بن رہا ہے، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو اسماء شرط بھی جہاں آئیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کو عام ہو جائے گا۔ نکیرہ بعد النفی، یعنی نفی کے بعد نکیرہ ہے، لا وصیت لوارث، تو لا جو ہے یہ نفی ہے، اس کے بعد نکیرہ آ گیا، لا نفی جنس جس کو بولتے ہیں نا، اب یہاں پر وہ لا آ جائے یا ما آ جائے، ان دونوں کے بعد یا کوئی بھی نفی آ جائے، لیسا آ جائے، اس کے بعد اگر نکیرہ آئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا۔ جیسے لا وصیت لوارث، جیسے ہم لا نفی جنس کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے، تو لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ منفی کے بعد منفی کے بعد جو ہے نکیرہ آ گیا۔ اس کے بعد ہے نکیرہ موصوفہ، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، ایک غلام، مومن غلام بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو مشرک مرد پسند آ جائے۔ یہ نکاح کے معاملے میں ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے قرآن کریم میں کیا حکم دے رہے کہ اگر کوئی آزاد مسلمان تم کو نکاح کو نہ ملے، ٹھیک ہے نا، غیر مسلم کو نکاح کرنے سے بہتر کیا ہے کہ تم ایک غلام سے شادی کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور آج معاشرے میں مسلم خواتین کیا ہو رہی ہیں؟ مسلم لڑکیاں کیا ہو رہی ہیں؟ غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادی کر، تو وہی کیا، قرآن سے دوری، شریعت سے دوری، اسلام سے دوری، حدیث سے دوری، وہ چیزوں کا اثر ہے۔ خیر، تو یہاں پر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ نکیرہ موصوفہ۔ دیکھو عبدن جو ہے یہ نکیرہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ موصوف ہے، تو یہ جہاں پر موصوف نکیرہ بن جائے تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ وہ عام ہو جائے گا، خاص نہیں ہوگا۔ تو یہ 8 چیزیں مولانا نے یہاں پر ہمارے لیے گنوائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو آپ جو ہے قرآن کریم میں ڈھونڈیں،
अहादीस तैयबा में, कुरान करीम में थोड़ा आसान हो जाएगा ढूंढना। तो आप देखें कौन से चीजें आम बनती हैं, कौन सी चीजें खास बनती हैं। देखिए मश्क ही इंसान को जो है आम से खास बनाती है, ठीक है। मश्क क्या करती है, इंसान को आम से खास बनाती है। हर तालिब इल्म मदरसे में पढ़ते हैं, तो जो मदरसे में जो है निखर जाते हैं या इल्म में जो है फौकियत जिनको हासिल हो जाती है, वो वही होते हैं जो मश्क करते हैं। अब बाज ऐसे होते हैं जो ये 8 मिसालों पर इक्तफा करें, बाज कुरान करीम की तिलावत में जो ढूंढेंगे कि भाई कहाँ कहाँ आम आ रहा है, यानी जहन में अगर चलते रहे तो तिलावत करते वक्त भी जो है आपको बहुत से अल्फाज मिल जाते हैं, उनको नोट करेंगे तो क्या होगा कि आपकी एक जहनी वर्जिश होगी और ये मौजू आपके जहन में अच्छे से बैठेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद मौलाना फरमाते हैं आम का हुक्म। अब देखो भाई असल चीज आ गई, मैं कह रहा हूं कि ये असबाब बड़े अहम हैं, खुसूसी तौर पर आजकल जो फितने चल रहे हैं और जो ये बातें चलती हैं कि भाई आपका दलील नहीं, आप कुरान और हदीस को नहीं मानते, तो उसमें आपको उसूल मालूम होंगे तो आप उसूल की बुनियाद पर बहुत से मसलों को आसानी से समझ सकते हैं। फरमा रहे हैं कि हनफिया के नजदीक खास ही की तरह आम भी अपने मायने पर दलालत करने में कतई होता है। जैसा खास कतई होता है उसी तरह आम भी कतई होता है और मोहताज बयान नहीं होता, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। कुरान का हुक्म है, खास हो तो खास की कैटेगरी में कतई होगा, आम हो तो आम की कैटेगरी में कतई होगा। चुनांचे देखो भाई फिर उसूल आ गया, ये तीसरी मर्तबा आ रहा है और ये बड़ा अहम है। क़िरात खल्फल इमाम है और बहुत से मसले हैं जहां पर कुरान में एक हुक्म होता है और हदीस में जो है थोड़ा एक्स्ट्रा बातें होते हैं, तो हनफिया उनको क्यों नहीं कबूल करते। तो फरमाने किताबुल्लाह के आम की खबर वाहिद के जरिए तखसीस दुरुस्त नहीं, किताबुल्लाह के आम की खबर वाहिद के जरिए तखसीस दुरुस्त नहीं। यानी कुरान करीम में अगर कोई हुक्म आम आ गया, यानी आम जो जो अभी हमने आम के बारे में पढ़ा है, अगर वो आम आ गया, हाँ, तो देखिए किताबुल्लाह के आम की खबर वाहिद के जरिए तखसीस दुरुस्त नहीं है, हनफिया का उसूल है। अब जो हुक्म आम होगा किताबुल्लाह में, अगर खबर वाहिद के जरिए उसमें कुछ तखसीस पैदा हो रही है तो हनफिया उस खासियत को नहीं मानेंगे। उनके उसूल हैं, अब ये उन उसूल के दलाइल भी आपको मिलेंगे, बड़ी किताबें पढ़ोगे तो किस हदीस की बुनियाद, किस बुनियाद पर, ठीक है ना, शरीय किस राब्ते की बुनियाद पर ये उसूल वजह किए गए हैं। उसूल ऐसा नहीं कि आसमान से टपके हैं, इनको भी जो है कुरान और सुन्नत से इस्तेमाल किया गया है। अब सुनिए, दूसरे फुकाहा के नजदीक आम की अपने मायने पर दलालत जन्नी है, इसलिए खबर वाहिद से तखसीस की जा सकती है। आप समझ में आ रही, क्या बात समझ में आ रही? एक सेकंड, क्या हो गया? अब दूसरे फुकाहा के नजदीक जो बात है, पेन टैबलेट, देखिए अहनाफ के पास क्या है मसला और देगर फुकाहा, ठीक है ना, आम के बारे में बात चल, ठीक है ना। तो आम जो है किताबुल्लाह का जो आम होता है अहनाफ के नजदीक कतई है, देगर फुकाहा के नजदीक जन्नी है, ठीक है। अब जब अहनाफ के नजदीक ये कतई है तो कुरान करीम भी कतई, ठीक है, और हुक्म भी कतई, तो खबर वाहिद के जरिए इसमें तखसीस पैदा नहीं करेंगे, कुरान करीम के आम को खबर वाहिद के जरिए तखसीस नहीं करेंगे। लेकिन जिन फुकाहा के नजदीक आम का हुक्म जन्नी है, खबर वाहिद भी क्या करती है, जन का सबूत देती है ना। खबर वाहिद से जो रिवायत आती है हम उसको जन में रखते हैं ना, जन्नी सबूत में रखते हैं। तो जब किताबुल्लाह के आम का हुक्म भी उनके पास जन्नी हो और खबर वाहिद से जो बात आ रही है वो भी जन्नी हो, तो लाजिम है कि जो है कि किताबुल्लाह के आम को खबर वाहिद के जरिए उसमें वो लोग तखसीस पैदा करते हैं। अब ये उसूल का इख्तिलाफ है। अब कोई लाकर आपको कह दें कि किताबुल हदीस शरीफ में तो जो है सूरह फातिहा का जिक्र है और अहनाफ जो है जस्ट 3 आयतें भी क़िरात कर लेंगे तो रकात हो जाती कहते हैं, वगैरह वगैरह, जो तफसीली मसले हैं, मसले में नहीं जा रहा हूं। तो यहां पर ये बात है कि किताबुल्लाह के आम की खबर वाहिद के जरिए तखसीस दुरुस्त नहीं। दूसरे फकाकन दुरुस्त है तो उनके उसूल से चल रहे हैं, हम हमारे उसूल से चल रहे हैं। जैसे इरशाद है वला ताकुलू मिम्मा लम यज़कुर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्कुन, और मत खाओ ऐसे जानवर को जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, ये गुनाह है। मालम, तो यहां पर माँ आ गया, माँ इसमें मौसूल आ गया, ठीक है।
इसमें मौसूल आने की वजह से ये पूरा आम हो गया आपके लिए। ठीक है, अब आ गया ये फरमा रहे कि ये आयत उन तमाम जानवरों की हुर्मत के लिए आम है जिन पर अल्लाह ताला का नाम ना लिया गया हो। इसके मुकाबले में ये रिवायत है अल मुस्लिमु यकफीही इस्मुहु, मुसलमान के लिए उसका नाम ही काफी है। इससे मालूम होता है कि मुसलमान के लिए ज़बीहे पर अल्लाह का नाम लेना जरूरी नहीं। शवाफे इस हदीस से आयत की तखसीस करते हैं। शवाफे क्या तखसीस करते हैं कि अगर कोई मुसलमान भूल कर जो है ज़बीहे पर अल्लाह का नाम ना ले, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ना कहे, तो उसका ज़बिया हलाल हो जाएगा। अहनाफ क्या कहते हैं कि कुरान का हुक्म आम है और वो कतई है। ठीक है, इसलिए अगर मुसलमान भी अगर नाम नहीं लेगा तो वो ज़बिया हलाल नहीं होगा। तो हाँ, अगर किताबुल्लाह हदीस मशहूर या हदीस मुतवातिर के जरिए आम के बाद अफराद की तखसीस कर ली गई है, तो अब बाकी पर उसकी दलालत जन्नी रह जाती है। लिहाजा खबर वाहिद या कियास वगैरह के जरिए मजीद अफराद की भी तखसीस की जा सकती है ताकि 3 अफराद बाकी रह जाएं। मसलन अल्लाह ताला ने हराम माकुलात के जिक्र के बाद उस शख्स को खास फरमा दिया जो इस्तिरार की हालत में हो कि वो बतौर ग़िज़ा के बक़द्र ज़रूरत इन मुहर्रमात को खा सकता है। इस पर क़ियास करते हुए इलाज की सूरत को भी मुस्तस्ना किया गया कि जान बचाने के लिए तदावी बिल हराम भी जायज़ है। ये पैराग्राफ के ऊपर की बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये पैराग्राफ का भी समझाऊंगा। तो अब यहां कह रहे मुसन्निफ, अगर किताबुल्लाह हदीस मशहूर या हदीस मुतवातिर के जरिए आम के बाद अफराद की तखसीस कर ली गई, यानी किताबुल्लाह के आम की हदीस मशहूर या हदीस मुतवातिर के जरिए बाज टॉपिक्स की उसमें उसकी तखसीस कर ली गई, तो अब बाकी पर उसकी दलालत जन्नी रह जाती है। लिहाजा खबर वाहिद या कियास वगैरह के जरिए मसीद अफराद की भी तखसीस की जा सकती है, यहां तक कि 3 अफराद बाकी रह जाए। मसलन अल्लाह ताला ने हराम माकुलात के जिक्र के बाद उस शख्स को खास फरमा दिया जो इस्तिरार की हालत में हो के वो बतौर ग़िज़ा के बक़द्र ज़रूरत इन मुहर्रिमात से को खा सकता है। इस पर क़ियास करते हुए इलाज की सूरत को भी मुस्तस्ना किया गया कि जान बचाने के लिए तदावी बिल हराम भी जायज़ है। अब कोई हुक्म जो है किताबुल्लाह में आम था, हदीस मशहूर या हदीस मुतवातिर के जरिए जो है उस आम के बास टॉपिक्स की जो है हमने तखसीस कर ली, क्योंकि हदीस मशहूर और हदीस मुतवातिर भी क्या होते हैं, वो कतई सुबूत होते हैं। तो एक कुरान के किताबुल्लाह के आम को हदीस मशहूर या हदीस मुतवातिर के जरिए उसके बास टॉपिक्स को जो है खास कर लिया गया। अब बाकी जो बच जाते हैं अब वो भी जन्नी रह जाते हैं। तो बाकी जो बचे हुए हैं मौलाना फरमाते हैं कि उनको खबर वाहिद या कियास के जरिए मजीद अफराद की भी तखसीस की जा सकती है। जैसे कि जहां पर हराम चीजों का जिक्र है, मुहर्रमात का, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वहां पर मुस्तर शख्स के लिए जो हालत इस्तिरारी में हो उसको इजाजत दी है कि अगर कोई जो है जान बचाने के लिए कुछ खा ले तो उसके लिए कोई मसला नहीं है कि वो जान बचाने के बकदर हराम चीज को खा सकता है अगर वो जो है बिल्कुल भूखा हो कई दिनों से। तो अब इसी चीज को कियास करते हुए मुस्तस्ना किया जाता है कि अगर कोई इलाज के लिए हराम चीज को इस्तेमाल कर ले तो ये जायज है। क्यों? तदावी बिल हराम भी जायज हो गई इसी मसले पर कियास करते हुए। डिटेल आप फिक्र में पढ़ोगे, अभी मोटी मोटी बात यहां पर इतनी समझनी है। आगे के टॉपिक्स इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे।